whatever we discussed so far. First day we discussed about master data, use cases, transactional data. Second day we discussed with the deployment modes, hub and co-deployment. హబ్ అంటే ఏంటి, కో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ బేసిక్స్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నాం. ఇంకేమైనా డిస్కస్ చేసాం ఇవి కాకుండా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్? ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుందాం. హబ్ అంటే చెప్పండి గోపికృష్ణ గారు, వాట్ ఈస్ హబ్? హలో, any kind of data. So hub is a separate ECC, so it will not contain any kind of data. Okay, separate ECC. And fresh ECC we have to install MDG component. Very good. So what is in co-deploy? We have to co-deploy is a operational ECC, so where the system contains all kind of data. Okay. On top of operational ECC, we install MDG component, that is co-deployed. S/4HANA system is by default co-deployed system. ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదండి? మాస్టర్ డేటా అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మాస్టర్ డేటా? Master data is the basic data for transactional data. Okay. Data that is created centrally and valid for all applications. It remains constant over time, but we need to update it on regular basis. That is master data. Transactional data means the day-to-day data. Day-to-day transactions data that is associated with the processing of business transaction is transactional data, which is very huge in volume, transactional data, when compared to master data. MDG out of box solutions could discuss chesam. Yeah. What are the out of box solutions? The customer, finance, supplier, business partner. Next, Solix solutions, AM, RFM. AM, RFM, FICA. These are the Solex partner solutions. These are the SAP provided solutions. Solex partners are Utopia Labs and SNV. Okay. What are the use cases of MDG? Yeah. First one is central governance. Very good. Central governance. Second one, consolidation, analytic purpose. Third one for initial load. Acquisition and metrics. Before going to do the central governance, we have to load the data, initial load. Next, consolidations for mergers and acquisitions. Last one is continuous hybrid approach. Suddenly, some other system is going to add in our landscape. We have to take into consideration of our governance part. That is continuous hybrid approach. Am I clear up to this? Yes. Okay. When we go for hub, when we go for co-deployed also, we have one plan. Okay, na? Today we discuss about governance process flow. Today we will discuss about governance process flow. Okay.
ప్రాసెస్ ఫ్లో. స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా క్లియర్గా? Yes. What is governance process flow? This you must understand because it is also very important as co-deploy and hub. Okay. Since from the beginning we are saying that governance process. What is it exactly? You have to remember very carefully. Okay. What is a typical governance process involved in MDG? Here we can divide whole governance process into 3 layers. We can divide whole governance process into 3 layers. Business layer, SAP MDG layer, SAP master data governance layer, and external providers. Please remember carefully. Governance process flow ni మనం ఫస్ట్ రోజు నుంచి డిస్కస్ డైలీ ఒకసారి అనుకుంటా ఉన్నాం. గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ అని. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. హబ్ కో డిప్లాయ్మెంట్ లాగే చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇది తెలిస్తే మీకు మొత్తం ఏంటి అసలు ఎండిజీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ ఫ్లో కంటైన్స్ 3 layers. What are that? Business layer, SAP master data governance layer, external provide layer. We will discuss layer by layer in detail. Okay. First layer ఏమైతే బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్ ఉంది. బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్. అసలు ఏంటి ఈ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్ అంటే ఏంటి? క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ దిస్ లేయర్ కంటైన్స్? This layer contains all third-party systems or our suite systems like HANA system or operational ECC, CRM, SRM, whatever it may be. Business systems అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఏవేవి? మన సూట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయిగా. HANA సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, ఎనీ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, CRM సిస్టమ్, SRM సిస్టమ్. బిజినెస్లో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అన్ని సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. This layer exactly contains all third-party systems or our suite systems like S4 HANA system, CRM system, SRM system, or operational ECC, whatever it may be. Whatever the systems client is using for all comes under the business process. Like our production system also comes under this business process. Business system that client is using for it day-to-day transactions. A client use చేస్తుంటాడుగా day-to-day transactions, business systems, అన్ని బిజినెస్ సిస్టమ్స్ దీని కిందకి వస్తాయి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఫ్లోకి. అంటే మన బిజినెస్ లో ఏ సిస్టమ్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయో ఈచ్ అండ్ every system comes under this business process layer. ఇది బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్ అంటే అదే. మీరు అంతకంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ ఫ్లోలో 3 layers ఉంటాయి. ఫస్ట్ లేయర్ అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్. బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్ కంటైన్స్ all third-party systems or all our suite systems like S4 HANA system, operational ECC, whatever it may be the system. Whatever the system client is using all comes under business process. Client is చేస్తున్న ప్రతి సిస్టమ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ కిందకి వస్తాయి. లైక్ అవర్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, ద బిజినెస్ సిస్టమ్ ద క్లయింట్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ హిస్ డే-టు-డే ట్రాన్సాక్షన్స్. అన్ని సిస్టమ్స్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఫ్లో కిందకి వస్తాయి. దెన్ వీ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ లేయర్. వాట్ ఈస్ సెకండ్ లేయర్? సెకండ్ లేయర్ అర్థమైందా? ఇది బిజినెస్ సిస్టమ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్. Yeah, which means that kind of input, right? Input for governance. Yeah. సెకండ్ లేయర్ వచ్చి మాస్టర్ డేటా గవర్నెన్స్ లేయర్. SAP మాస్టర్ డేటా గవర్నెన్స్ లేయర్. ఏం లేదు, సింపుల్ ఏంటంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్లో మన ల్యాండ్స్కేప్లో ఏ సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయో, మన బిజినెస్లో ఏ సిస్టమ్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో దట్ ఆల్ సిస్టమ్స్ కమ్స్ అండర్ దిస్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్. నెక్స్ట్ మాస్టర్ డేటా గవర్నెన్స్ లేయర్. వాట్ దిస్ లేయర్ కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ? మన గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ ఈ లేయర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా మాస్టర్ డేటా గవర్నెన్స్ లేయర్. ఇవి కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే స్టాప్ చేయండి. నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తా ఉంటా, అర్థం కాకపోతే స్టాప్ చేయండి. సెకండ్ లేయర్ ఏంటి? మాస్టర్ డేటా గవర్నెన్స్ లేయర్.
master data governance layer. Here actual data governance process will happen. ఇక్కడే అసలు డేటా గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. మాస్టర్ డేటా గవర్నెన్స్ లేయర్ actual data governance process will happen assuming that already initial load of the data happened. Initial load అంటే ఏంటి? What is initial load? మనం డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ నుంచి డేటాను కన్సాలిడేట్ చేసి మాస్టర్ డేటా సిస్టంలోకి డేటా తీసుకొచ్చాం. ఇనిషియల్ లోడ్ అయిపోయింది. ఇనిషియల్ లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మాస్టర్ డేటా అయిపోయింది అని కన్సిడర్ చేసుకొని నేను ఈ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో చెప్తున్నా. ఓకేనా? ద యాక్చువల్ డేటా గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద ఇనిషియల్ లోడ్ హ్యాపెన్ మీన్స్ all the data from different systems consolidated and the master data is readily available for our MDG system. Then only the governance process come into picture. ఒకసారి డేటా ఉంటేనే అప్పుడే గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ వచ్చేది. వితౌట్ డేటా దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ నుంచి డేటా కన్సాలిడేషన్ చేసిన తర్వాతే మనం గవర్నెన్స్ చేస్తాం. అందుకు నేను అజ్యూమ్ చేస్తాను ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ లోడ్ హ్యాపెన్ అయింది ఈ సిస్టంలో. అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు గవర్నెన్స్ పిక్చర్ లెక్క వస్తుంది. So when whole data is available, we are going to govern the master data so that we discuss in the second layer. అందుకే మనం ఏమని అజ్యూమ్ చేస్తున్నాం అంటే దీంట్లో అంత డేటా మొత్తం అవైలబుల్ గా ఉంది అనుకుంటున్నాం. ఇనిషియల్ లోడ్ హ్యాపెన్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ లోడ్ జరిగింది, డేటా అవైలబుల్ గా ఉంది మాస్టర్ డేటా. ఇప్పుడు గవర్నెన్స్ చేయాలి మనం. ఈ గవర్నెన్స్ ఏ లేయర్ లో ఇన్వాల్వ్ అయింది? ఈ సెకండ్ లేయర్ లో ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఏం చేస్తాం అసలు ఈ గవర్నెన్స్ యూజ్ సెకండ్ లేయర్ లో ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ లోడ్ అయిపోయింది. ఈ డేటాని ప్రాసెస్ చేయాలి కదా, ఇంకా గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎవరో ఒకరు ఇనిషియేట్ చేయాలి కదా. మాస్టర్ డేటా గవర్నెన్స్ అంటే ఏ దానిలో చేయొచ్చు అని చెప్పా? ఫర్ ఎనీ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు, ఆర్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎనీ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ చేంజ్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఎవరో ఒకరు ఇనిషియేట్ చేయాలి కదా. మాస్టర్ డేటా గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇనిషియేట్ చేయాలి కదా. వాళ్ళని ఏమంటామంటే బిజినెస్ యూజర్ అంటాం. లైమన్ టర్మినాలజీలో బిజినెస్ యూజర్ ఆర్ ఎండిజీ టర్మినాలజీలో రిక్వెస్టర్ అంటాం. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ టర్మినాలజీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. బిజినెస్ యూజర్ ఆర్ రిక్వెస్టర్ అంటాం. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డేటాని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి హ్యాపెన్ బై ద రిక్వెస్టర్ ఆర్ బిజినెస్ యూజర్. హూ ఇస్ ద రిక్వెస్టర్ అంటే ఏం చెప్పచ్చు మీరు? ద పర్సన్ హూ ఇనిషియేట్స్ ద మాస్టర్ డేటా maintenance or master data change or creation process. Initiate the governance process for a master data. For suppose I have material 1 example తీసుకుంటే I have material 1 which is copied from the external system. I am copying this master data material 1 copied from the external system, suppose CRM1 or any external system. From S4HANA system I am copying material 1 into my MDG. So now we need to imply the governance process on that material. We need to imply the governance process for this material. What initial load tells? Initial load means suppose one material is present from this system A. System A to this material 1 is copied to MDG system. Once it is copied, we have to apply the all governance rules, all governance process. We have to impose governance process. Imply the governance process. Somebody should initiate that process. To imply that governance process, somebody should initiate this process. That person is called a requester. Okay, ఎవరైతే గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తారో వాళ్ళనే రిక్వెస్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం M1 అనే మెటీరియల్ కాపీ చేసాం. ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసిన తర్వాత M1 కి గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ ఇంప్లై చేయాలంటే ఎవరో ఒకరు ఇనిషియేట్ చేయాలి కదా. ఇనిషియేట్ చేసే పర్సన్ నే MDG టర్మినాలజీలో రిక్వెస్ట్ అంటారు, నార్మల్ లేమన్ టర్మినాలజీలో బిజినెస్ యూజర్ అంటారు. ఏం చేస్తారు ఈ బిజినెస్ యూజరు? గవర్నెన్స్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఇతనితోనే, రిక్వెస్టర్ ఆర్ బిజినెస్ యూజర్. రిక్వెస్టర్ ఆర్ బిజినెస్ యూజర్ అంట. బిజినెస్ యూజర్ అనేది లేమన్ టర్మినాలజీ, రిక్వెస్ట్ అనేది ఎండిజి టర్మినాలజీ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? రిక్వెస్టర్ విల్ మెయింటైన్ ద డేటా. ఎదర్ మెయింటెనెన్స్ విల్ బి ఎదర్ క్రియేట్ ఆర్ చేంజ్. సెంట్రల్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మాస్టర్ డేటా ఇన్ స్టేజింగ్ ఏరియా. ఈ మెయింటెనెన్స్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే స్టేజింగ్ ఏరియా అని ఒకటి ఉంటుంది. స్టేజింగ్ ఏరియా వీళ్ళు ఏదైతే డేటా రిక్వెస్ట్ పెడతారో చేంజ్ కానీ మెటీరియల్ ఫర్ న్యూ మెటీరియల్ క్రియేషన్ కానీ లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెటీరియల్ చేంజ్ కానీ ఏదైతే డేటా పెడతారో అదంతా డేటా మెయింటైన్ చేస్తారని చెప్పే కదా.
ఈ మెయింటెనెన్స్ ఫస్ట్ స్టెప్. మెయింటెనెన్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇదంతా స్టేజింగ్ ఏరియాలో జరుగుతుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ కేర్ఫుల్లీ, స్టేజింగ్ ఏరియా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ వర్డ్ గురించి మర్చిపోండి, స్టేజింగ్ ఏరియా అని నేను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ డిస్కస్ చేస్తాను. స్టేజింగ్ ఏరియా, ఫర్గాట్ దిస్ టర్మ్ ఫర్ నౌ, ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ later. Maintenance will be happened in one staging area. What staging area and what it contains exactly, going forward we will discuss in detail. As of now, please remember the word staging area. Maintenance will be happened in staging area. So requester will initiate the maintenance of the master data, either create or change. చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆయన మాస్టర్ డేటా మొత్తం క్రియేట్ చేశాడు, సబ్మిట్ చేశాడు. ఎవరు, బిజినెస్ యూజర్ మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేశాడు, మెయింటైన్ చేస్తుంటాడు. ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, సబ్మిట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఈ మెయింటైన్ చేసేదంతా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే స్టేజింగ్ ఏరియాలో జరుగుతుంది. స్టేజింగ్ ఏరియా గురించి చాలా తెలుసుకోవాలి మనం, అప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ డిస్కస్ చేయాలి. మెయింటెనెన్స్ అయిన తర్వాత అంటే మాస్టర్ డేటా క్రియేషన్ చేంజ్ మొత్తం సబ్మిట్ చేశారు ఆయన అప్లికేషన్. అలాంటి మెటీరియల్ నేను చేంజ్ చేశాను, చేంజ్ చేసి సబ్మిట్ చేశాను. when he create all the master data and submit, then it go for the validation. ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వ్యాలిడేషన్కి వెళ్తుంది, గోస్ ఫర్ ద వ్యాలిడేషన్. లేకుంటే ఫస్ట్ క్లియర్గా ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తా చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటుందని చెప్పిన, ఫస్ట్ ఏ లేయర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్. వెరీ గుడ్. బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్ అంటే ఇది ఒక లేయర్ అనుకోండి, బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్. ఈ లేయర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, సిఆర్ఎం, ఎస్ఆర్ఎం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎస్ఆర్ఎం, S4 సిస్టమ్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే బిజినెస్ యూజరు రిక్వెస్ట్, ఇక్కడ ఇది బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటాం. సెకండ్ లేయర్ ఏంటి, SAP MDG లేయర్, వేర్ అవర్ గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్. SAP MDG లేయర్. థర్డ్ లేయర్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్. నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్కడ అర్థం కాకపోతే అక్కడ స్టాప్ చేయండి. మాస్టర్ డేటా ఇనీషియల్ లోడ్ అయిపోయిందంటే డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మాస్టర్ డేటా సిస్టమ్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు మెటీరియల్ క్రియేట్ అయింది అనుకో, దాన్ని రిక్వెస్టర్ కానీ బిజినెస్ యూజర్ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే క్రియేషన్ కానీ చేంజ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ. మెయింటెనెన్స్ చేశారు, మెయింటెనెన్స్ అంటే డేటా క్రియేట్ చేశారు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేయాలి కదా, సబ్మిట్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వ్యాలిడేషన్కి వెళ్తుంది. Go for the next level from maintenance to validation. The person who are doing validation, వాళ్ళని ఏమంటామంటే వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ టీమ్ ఉంటుంది. Those persons are called stewards. వ్యాలిడేషన్ చేసే పర్సన్స్ ఏమంటాం, ఈ టెర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టీవార్డ్స్ అంటే ఏంటి, స్టీవార్డ్ ఈజ్ ఎ రోల్ given to the particular user. Whoever is having that role assigned, they can perform validations of master data created by the requester. రిక్వెస్టర్ ఏదైతే మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేశారో ఆ డేటాని వ్యాలిడేట్ చేస్తారు ఎవరు, స్టీవార్డ్స్. సమ్ టైమ్స్ వ్యాలిడేటర్ అని కూడా అంటారు, ఎక్కువ స్టీవార్డ్ అని అంటారు. ఈ టర్మ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం రియల్ టైంలో ఎక్కువ వినపడుతూ ఉంటాయి. స్టీవార్డ్ ఆర్ వ్యాలిడేటర్ అంటే ఈ వ్యాలిడేట్స్ ద డేటా దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ద రిక్వెస్టర్ ఆర్ బిజినెస్ యూజర్. స్టీవార్డ్ అనేది ఒక రోల్, ఆ రోల్ అసైన్ ఆ రోల్ ఎవరికి, ఏ పర్సనల్ యూజర్కి అయితే అసైన్ అవుతుందో వాళ్ళు వ్యాలిడేట్ చేయాలి. డ్యూరింగ్ ద వ్యాలిడేషన్ స్టీవార్డ్ టీమ్ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. ఈ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడ్ లేయర్ ఉంది కదా, వీళ్ళ దగ్గర సర్వీసెస్ ఉంటాయి కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్. వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి వాళ్ళని కూడా వాడుకోవచ్చు. ఎందుకు ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్ వ్యాలిడేషన్ వాడారు అంటే కొన్ని సెన్సిటివ్ డేటాలు ఉంటాయి, బ్యాంక్ డేటా, అటువంటి డేటాని వీళ్ళకి ఇవ్వనప్పుడు వాళ్ళ సర్వీస్తో యూజ్ చేసుకొని అక్కడ వ్యాలిడేట్ చేసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. అందుకు స్టీవార్డ్ టీము కొలాబరేట్ అవుతుంది ఎవరితో, ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ టీమ్తో. బ్యాంక్ డేటా కానీ ఎనీ అదర్ సెన్సిటివ్ డేటా మొత్తం ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్ నుంచి ఒక టూల్ లాగా ఇంటిగ్రేట్ చేసింటాం, అక్కడ నుంచి వ్యాలిడేట్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తుంది. మా తరఫున పర్ఫెక్ట్, ఇంకా వ్యాలిడేషన్స్ మిగిలినవి చిన్నగా ఉంటే వీళ్ళు చేసుకుంటారు. ఎవరిది బాధ్యత, స్టీవార్డ్ టీమ్దే బాధ్యత, వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి వ్యాలిడేషన్ అంతా పర్ఫెక్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడు డ్యూరింగ్ ద వ్యాలిడేషన్ స్టీవార్డ్ టీమ్ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ లైక్ దిస్. As I said in the beginning banking project or some other projects, if they want to validate any sensitive data, already I told you, sensitive data which can't be saved by the external providers, they will take help from them and they will integrate and they do the validation. Like elanti validations ante data sets gaani, duplicate deletion, data enrichment, address cleansing అలాంటివన్నీ చేయొచ్చు అనమాట వీళ్ళతో. డూప్లికేట్ డేటా ఉంటే అది ప్రాబ్లం కదా, వీళ్ళు తీసేయరు, వీళ్ళకి డేటా యాక్సెస్ లేదనుకో, అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్ బ్యాంక్ నుంచో ఎవరైతే ఉన్నారో
వాళ్ళ సైడ్ నుంచి సపరేట్ టూల్స్ వాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ డూప్లికేషన్కి. ఆ టూల్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు. Once the validation is passed to the next level, once the validation is finished, it passed to the next level. So they confirm that. అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ పాస్ అయిందంటే ఏం చేసినట్టు, వ్యాలిడేషన్స్ కన్ఫర్మ్ చేసినట్టు. ఇవి స్టివార్డ్ కన్ఫర్మ్స్ దట్ the data is proper and as per the business rules, and they will accept data created by the requester. ఈ created by the requester ని accept చేసినట్టు validated. అప్పుడే then only it moves to the next level. Then it goes for the approval. What next level is? Approval. Approval will be done by the approval. వీళ్ళని అప్రూవర్ అంటారు. అప్రూవల్ ఎవరు చేస్తారో అప్రూవల్ ఫేజ్లో వీళ్ళని అప్రూవర్ అంటారు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ టెర్మినాలజీ: రిక్వెస్టర్, స్టివార్డ్, అప్రూవర్. రిక్వెస్టర్ అంటే ఎవరైతే మాస్టర్ డేటా క్రియేషన్ ని కానీ చేంజ్ ని కానీ ఇనిషియేట్ చేస్తారో, లేకపోతే మాస్టర్ డేటా మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళని రిక్వెస్టర్ ఆర్ బిజినెస్ యూజర్ అంటారు. ఎవరైతే వ్యాలిడేషన్ చేస్తారో వాళ్ళని స్టివార్డ్ అంటారు. స్టివార్డ్ ఈజ్ ఎ రోల్ which is assigned to a particular user. Whoever is assigned to particular user, those persons will going to validate the data that is sent by the requester with the help of external service. In some cases, for the sensitive data, they may take help from the external services. Okay. Once the data is proper, it will be passed to the next level. Data is proper means all the things are entered by the request is correct, proper way, all the things are followed the business rules, then only to pass on to the next level. Next level is approval level. Approval is done by the approver. He will approve the data. That means the approval ante emaitadante it involves in all the steps, collaboration with the different teams. ఆ డేటాను అప్రూవ్ చేయడానికి ఏ టీమ్స్ కు సంబంధించిన డేటాను అంతా అప్రూవ్ చేయాలి. అప్రూవల్ నీడ్ ఎనీ క్లారిటీ, ఇంకేం క్లారిటీ కావాలన్నా వేరే టీమ్స్ తో డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కొలాబరేట్ అవ్వచ్చు. డిఫరెంట్ టీమ్స్ తో విత్ ఎనీ టీమ్ ఆన్ ద డేటా. ఆ డేటాకి సంబంధించి ఏ టీమ్ తో అయినా కొలాబరేట్ అవుతారు. కొలాబరేట్ అయ్యి ఇంకా ఇది అసలు వర్క్ ఫ్లో కరెక్ట్ ఫాలో అవుతుందా, వర్క్ ఫ్లో అంటే ఇది క్రియేట్ చేసిన పర్సన్ కరెక్టే కదా, రిక్వెస్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, వ్యాలిడేట్ కరెక్ట్ గా చేశారా లేదా, మొత్తం అన్ని ఆపరేషన్స్ ఏం చేతిలో ఉంటాయి, అప్రూవర్ చేతిలో. Collaborate with all different teams. It involves workflow process and change process. Whatever there is that can be auditable. ఏం చేంజ్ చేసామో ఇక్కడ అంతా ఎవరు వెరిఫై చేశారు, ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేశారు, అంతా ఆడిట్స్ ఉంటాయి. చెప్పే ఆల్రెడీ మీకు ఆడిట్స్ అంటే వర్క్ ఫ్లో లాగ్స్ లాగా. ఎవరు చేంజ్ చేశారు, చేంజ్ ప్రాసెస్ ఆడిట్ అంతా చెక్ చేస్తారు. ఆడిటబుల్ అండ్ కెన్ బి రివ్యూడ్ బై ద అప్రూవర్. మొత్తం ఆడిట్స్ అన్ని రివ్యూ చేస్తారు, వెరిఫై చేశారా, కరెక్ట్ చేశారా లేదని. హీ మే రివ్యూ ద ఆడిట్స్. Who has created, who has validated, whether right person are created or validator or not, అన్ని చెక్ చేసుకొని లైక్ దట్ హీ విల్ ఆడిట్ ద చేంజ్ ప్రాసెస్. మొత్తం ఇతను అంతా చెక్ చేస్తాడు, రివ్యూ చేస్తాడు. చేంజ్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ జరిగిందా, వ్యాలిడేటర్ కరెక్ట్ పర్సనే వ్యాలిడేట్ చేశాడా, రైట్ పర్సనే మెయింటైన్ చేశాడా రిజల్ట్ ని అని చెప్పి మొత్తం వ్యాలిడేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు అప్రూవ్ చేస్తాడు. వన్స్ హీ అప్రూవ్స్ ద డేటా, దెన్ ద డేటా కెన్ బి రిప్లికేటెడ్. ఇక్కడ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఇంకా డేటా రిప్లికేట్ అవ్వాలి. ఎక్కడికి రిప్లికేట్ అవుతుంది, రిప్లికేషన్ హ్యాపెన్స్. డేటా ఇంక ఇక్కడ అప్రూవ్ అయిందంటే రెడీ టు యూజ్ చేసుకోవడానికి. రిప్లికేషన్ ఎక్కడికి జరుగుతుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్, అంటే ఏవైతే కనెక్టెడ్ అయి ఉన్నాయి సిస్టమ్స్, ఈ సిస్టమ్స్ కి రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా. డేటా కరెక్ట్ అయితే ఇయర్ రిప్లికేషన్ దగ్గర రెండు ఉన్నాయి, ఆటోమేటిక్ రిప్లికేషన్ అనేది, మాన్యువల్ రిప్లికేషన్ అనేది. మాన్యువల్ రిప్లికేషన్ చేయడానికి మాస్టర్ డేటా ఎక్స్పర్ట్ ఇన్వెన్షన్ అవసరం. ఆటోమేటిక్ రిప్లికేషన్ ఎప్పుడైతుందంటే ఎప్పుడైతే అప్రూవ్ అయిపోతుందో డేటా, అప్రూవర్ అప్రూవ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా డేటా వెళ్ళి కనెక్టెడ్ సిస్టమ్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం అలా కాకుండా మాన్యువల్ రిప్లికేషన్ ఇచ్చామంటే మాన్యువల్ రిప్లికేషన్ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం. అదే ఆటోమేటిక్ రిప్లికేషన్ అయితే నో నీడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ మాస్టర్ డేటా ఎక్స్పర్ట్, రిక్వైర్ ఫర్ మాన్యువల్కి అయితే రిక్వైర్ అవుతుంది. మాన్యువల్ చేయాలంటే ఆయన వచ్చి మళ్ళీ రిప్లికేట్ అనే బటన్ ఉంటుంది, అక్కడ క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు మాత్రం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ మాన్యువల్ కూడా ఉంటుంది. ఎవరు చేస్తారంటే మాస్టర్ డేటా ఎక్స్పర్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా మూవ్మెంట్ అంతా ఎలా జరుగుతుందంటే త్రూ ఫైల్స్ ద్వారా జరగచ్చు, లేకపోతే ఐడాక్స్ అని ఉంటాయి, ఐడాక్స్ ద్వారా జరగచ్చు, వెబ్ సర్వీస్ ద్వారా జరగచ్చు, ఏ మోడ్ అయినా జరగచ్చు. ఓకేనా. As soon as approve the data, it will be replicated to all connected SAP or non-SAP systems in case of automatic replication. Otherwise, we have to master data expert has to replicate externally according to the requirement. మొత్తం ఇప్పుడు డేటా ఎక్కడికి వచ్చింది, బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు బిజినెస్ ప్రాసెస్ లేయర్ లో కావాలంటే వీళ్ళు అడాప్టేషన్ అని ఒకటి ఉంది, లాస్ట్ స్టెప్. ఇది అడాప్టేషన్, ఇది ఆప్షనల్ స్టెప్.
అడాప్టేషన్ ఏంటంటే లోకల్ సిస్టమ్లోకి డేటా వచ్చిన తర్వాత దానికి ఏమైనా మినిమం చేంజెస్ చేసుకోవాలంటే పర్ఫామ్ చేస్తుంటారు. ఆ డేటాకి మాస్టర్ డేటాకి మినిమం చేంజెస్ అంటే మినిమం చేంజెస్ చేస్తే యాక్చువల్ మాస్టర్ డేటా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు కదా అనుకోవచ్చు. కానీ అలా జరగకుండా అడాప్టేషన్ అని ఒక లేయర్ ఉంటుంది. ఒరిజినల్ డేటా అలానే ఉండి వీడు ఏం చేంజెస్ చేశాడో అవన్నీ ఆ లేయర్కి మాత్రమే పరిమితం అవుతాయి. చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఆ సిస్టమ్కి ఆ లోకల్ తగ్గట్టు అడాప్టేషన్ చేసి అడాప్టేషన్ లేయర్లో మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. టు డూ ఎనీ మినిమల్ చేంజెస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద మాస్టర్ డేటా అండ్ దర్ లోకల్ సిస్టమ్స్లో చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఇది గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ ఫ్లో అంటే ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అయింది చెప్పండి. ఫస్ట్ మెయింటెనెన్స్, ఫ్రమ్ మెయింటెనెన్స్ ఇట్ విల్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ టు validator. After validation it passed on to the approval. After approval, if the automatic replication directly replicate to connected SAP or non-SAP system, if the automatic replication is not enabled, with the help of master data expert we have to replicate to the all connected SAP or non-SAP systems. Once they receive the data into the business process, at the business process level there is an optional step will be there, depending on some clients will produce this adaptation step. As part of adaptation, if client wants to perform minimal changes on the local system, as part of this adaptation he can perform. This is the total business process flow. Am I clear all of you? Yes. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకటి, ఇక్కడ ఏమైనా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇదంతా జరుగుతుంది, మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు అంతా చేస్తారు. మన బ్యాక్ ఇక్కడ ఏమైనా మన ఇన్వెన్షన్ ఉందా? అంతా బిజినెస్ కదా, ఇది మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు, ఎవరో బిజినెస్ యూజర్ చేస్తాడు, వ్యాలిడేటర్ వ్యాలిడేట్ చేస్తాడు, తర్వాత అప్రూవ్ చేస్తారు, తర్వాత రిప్లికేట్ చేస్తారు. మన ఇన్వెన్షన్ ఉందా? మన ఇంటర్వెన్షన్ ఎక్కడైనా ఉందా? టెక్నికల్ గైస్ గా గెస్ చేయండి ఒకసారి, మన ఇంటర్వెన్షన్ ఉందా? జస్ట్ బిజినెస్ కదా ఇదంతా, రిక్వెస్ట్ ఆ డేటా తెస్తారు, మనకి డేటా తెలుస్తుందా టెక్నికల్ వాళ్ళకి? మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, తర్వాత వ్యాలిడేటర్ దగ్గర పోయింది. వ్యాలిడేటర్ అంటే స్టివార్డు ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు, ఆ డేటా మొత్తం చూస్తాడు. తర్వాత అప్రూవర్ చాలా టీమ్స్తో కొలాబరేట్ అయ్యే డేటా మీద మీటింగ్స్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత రిప్లికేట్ చేస్తాం. ఎక్కడైనా మన టెక్నికల్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు అనిపిస్తుందా? అనిపించలేదు కదా. కానీ మనం ఇదంతా సెటప్ చేయాలి కదా, మెయింటెనెన్స్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ వ్యాలిడేటర్ పోవాలి, వ్యాలిడేటర్ పోతాను, అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి, రిప్లికేట్ కావాలి, ఇది ఆటోమేటిక్గా. అంటే టెక్నికల్ గాయ్స్ ఇన్వెన్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ద థింగ్స్ స్మూత్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. ఈ థింగ్స్ అన్ని స్మూత్ గా హ్యాపెన్ అవ్వాలంటే టెక్నికల్ గా ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టెప్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రోల్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. మెయింటెనెన్స్ గా మనకి ఏం కావాలి, థింగ్స్ అన్ని బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకు ఒక రోల్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఎవ్రీ స్టెప్ లో మనం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. వెరిఫైర్ వాడు ఏం చేయగలడు, వెరిఫైర్ ఏం చేయగలడు, వ్యాలిడేట్ చేసి అప్రూవ్ చేయగలడు, లేకపోతే రిజెక్ట్ చేయగలడు. రిజెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇటు రావాలి. ఈ స్టెప్స్ అన్ని మనమే చేస్తాం. బటన్స్ కావాలి మనకి, రెండు వ్యాలిడేటర్ స్క్రీన్ లో బటన్స్ కావాలి, అప్రూవ్ రిజెక్ట్ అని. రిజెక్ట్ చేయాలనుకుంటే బ్యాక్ రావాలి, అప్రూవ్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ పోవాలి. అవన్నీ సెట్టింగ్స్ ఎవరు చేస్తారంటే టెక్నికల్ గా చేస్తారు. అర్థమైంది క్లియర్ గా ఎండిజీ అంటే ఏమని? ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ లో. ఎనీ డౌట్స్? మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పమంటారా? అర్థమైందా? ఇది అర్థమైతేనే మూవ్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ టాపిక్స్. ఇవన్నీ నేను ప్రాక్టికల్ గా సెటప్ చేసి చూపిస్తాను. సిస్టంలో ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఈ బటన్స్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతాయి, ప్రతి ఒక్కటి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టెప్ డీటెయిల్ గా చూపిస్తాను. రిప్లికేషన్ అంటే చూపించడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మనకి ఒక సిస్టమే ఇస్తాడు, వేరే సిస్టమ్స్ తో కనెక్షన్ తీసుకునేది కుదరదు. అది డైరెక్ట్ రియల్ టైంలోనే కుదురుతుంది. కానీ రిప్లికేషన్ గురించి పెద్ద బాధ రావాల్సిన అవసరం లేదు. 10 years 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రిప్లికేషన్ చేస్తారు. సపరేట్ టీం ఉంటుంది, మనకంతా ఇక్కడే ఇస్తుంటారు. ఓకేనా? రిప్లికేషన్ గురించి కూడా నేను ఐడాక్స్ గురించి అటు చెప్తాను, మీరు ఎలా చేయొచ్చో మొత్తం వస్తుంది. కానీ చూడలేము అంతే. ఎందుకు చూడలేమంటే ఆ సిస్టమ్ సెటప్ మనకు దొరకదు, మనకి ఎగ్జాక్ట్ బిజినెస్ సెటప్ దొరకదు, కాబట్టి రిప్లికేషన్ అనేది దొరకదు. మనం ఈ స్టెప్స్ అన్ని ప్రాక్టికల్ గా చూడొచ్చు. అది కూడా జస్ట్ ఏదో ఒక యూజర్తోనే చేయను. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తానే మనకి బుధవారం అలాగా 2 యూజర్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ పెడితే 3 days పడుతుంది వాళ్ళు ఇవ్వడానికి, యూజర్స్ క్రియేట్ చేసి. యూజర్ 1 యూజర్ 2 అని 2 తీసుకుందాం. యూజర్ 1 కేమో రిక్వెస్టర్ రోల్ ఇచ్చుకుందాం, యూజర్ 2 నేమో వ్యాలిడేటర్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు యూజర్ 1 మీరు అనుకోండి, మీరు రిక్వెస్టర్, మీరు అక్కడ డేటా క్రియేట్ చేస్తారు. నాకు ఇక్కడ నా స్క్రీన్ కూడా షేర్ చేసి చూపిస్తా. ఇక్కడ నేను మీ స్క్రీన్ నా స్క్రీన్ రెండు నా దగ్గర ఓపెన్ చేస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది,
మీ దాంట్లో రిక్వెస్ట్ చేయగానే నా దగ్గరికి రావాలి ఆ డేటా, నా దగ్గర ఫ్లోలో చూసుకోవచ్చు. చూస్తే అక్కడ రిజెక్ట్ చేస్తే రిజెక్ట్ వెనక్కి రావాలి, అప్రూవ్ చేస్తే నెక్స్ట్. అప్రూవర్గా కూడా ఎవరో ఒకరు మన ఇద్దరిలోనే పెట్టుకుందాం. మళ్ళీ 3 యూజర్స్ అంటే కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, 2 యూజర్స్ చాలు. 3 యూజర్స్ పెట్టుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. మనం అప్రూవల్ పెట్టుకుందాం, అది చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది అనేది మొత్తం క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? యాజ్ ఆఫ్ నో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? గోపికృష్ణ గారు అంటే యూజర్స్ అంటే సేమ్ సర్వర్ లోనే తీసుకుంటామా? డిఫరెంట్ లాగర్స్ సర్వర్స్ కూడా మారుతాయి మనకి? సర్వర్ సేమే కదా, మన మాస్టర్ డేటా అంతా ఒక దగ్గరే ఉంటది. ఈ సర్వర్ లోనే మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి సేమ్ సార్. మన రియల్ టైమ్ లో అయినా అంతే, ఇక్కడ నుంచే యూజర్స్ ఉంటారు, వీళ్ళకి స్టివార్డ్ అప్లై చేసింటారు. రిప్లికేట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ చేసింటారు కదా డౌన్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్స్ కి. దీని నుంచి కాన్ఫిగరేషన్స్ తో పోతాయి. యూజర్స్ మాత్రం ఈ యూజర్స్ తో మనకు పని లేదు కదా, ఇక్కడ యూజర్సే మనం పని చేస్తాం. మనం ఇక్కడికి కనెక్షన్స్ ఆల్రెడీ RFC డెస్టినేషన్స్ అవంతా ఉంటాయి, అదంతా బేసిక్ టీమ్ చూసుకుంటుంది. కనెక్షన్స్ అన్ని మనకు అవసరం లేదు, ఓకేనా? మనకి ఇక్కడ యూజర్స్ 2 తీసుకున్నాం. ఈ యూజర్ లోనే ఒక యూజర్ జస్ట్ రిక్వెస్టర్ రోల్, ఒక యూజర్కి ఏమో స్టివార్డ్ రోల్, ఇంకో యూజర్ ఉంటే అప్రూవల్, స్టివార్డ్ కి అప్రూవల్ కూడా ఇద్దాం. అట్లా చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం. అన్ని చూపిస్తాను నేను, అట్లనే చూపిస్తా ఎగ్జాక్ట్ గా. అంటే మనకి సర్వర్ యాక్సెస్ మండే నుంచి వస్తుంది కదా, సో మండే నుంచి మనం సర్వర్ యాక్సెస్ అదే సర్వర్ కి ఒక 1000 రూపీస్ అవసరం ఒక యూజర్ కి. పర్ యూజర్ 1000 కావాలి. అప్పుడు 2 యూజర్స్ వస్తాయి. 2 యూజర్స్ వస్తే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మనకి మండే నుంచి అన్న, మండే ఇంకొద్దిగా థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ఇంకోది చెప్పాల్సింది. అంటే ఇప్పుడే చెప్తే బోర్ కొడుతుంది ఊరికే మీకు. అంటే ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. అందుకే నేను స్లోగా చెప్తున్నా. ఇవి ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ, క్లయింట్ మీటింగ్స్ లో కానీ ఇవి తెలిస్తేనే ఏమైనా మాట్లాడగలం, ఓకేనా? అందుకే ఇంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను దీన్ని. ఇంకేముంటదంటే హబ్ సిస్టమ్స్, కోడిప్లై సిస్టమ్స్ గురించి ఒక 30 to 40 minutes డిస్కషన్ ఉంది. తర్వాత ఫ్లెక్స్ మోడ్, రీజ్ మోడ్ అని ఉంటుంది. ఇవి కనుక్కుంటే అయిపోయింది. ఇంకా ఫ్లెక్స్ మోడ్, రీజ్ మోడ్, హబ్, కోడిప్లాయ్మెంట్. దీని ప్రతి దాంట్లో 2 మోడ్స్ ఉంటాయి. హబ్ లో ఫ్లెక్స్ ఎలా ఉంటుంది, కోడిప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది. ఇది ఒక 2.5 to 3 hours అవసరం నాకు. అంటే ఒక 2 to 3 క్లాసెస్. అంటే బై వెన్స్డే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రాక్టికల్, కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ వెన్స్డే స్టార్ట్ చేస్తాను. నార్మల్గా ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా, నా స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తా చూడండి. SAP ఓపెన్ చేసానా? MDJ MG అని టీ కోడ్ ఉంటుంది. అంటే ఇది MDJ సిస్టమ్ కాదు, కాకపోతే టీ కోడ్స్ యాక్టివేట్ చేసిండ్రు బ్యాక్ ఎండ్ లో, జస్ట్ ఉంటుంది. MDJ MG టీ కోడ్ కొడితే మనం మొత్తం చూసుకోవచ్చు. టీ కోడ్ అని చెప్పా కదా, టీ కోడ్స్ అంటే ఇవి. మళ్ళీ నిదానం చెప్తాలే, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ మాకు. SAP స్క్రీన్ ఐడియా ఉందా మీకు? అసలు ఐడియా లేదా? ఐడియా ఉంది. ఐడియా ఉందా? లేదంటే చెప్తా, ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తా. ఇది SAP స్క్రీన్. దీన్ని ఏమంటామంటే మెనూ బారు, ఓకేనా? దీన్ని అప్లికేషన్ టూల్ బారు. ఇక్కడ మనం ఏం టీ కోడ్స్ కావాలంటే వెంట చేస్తాం. మనం ఇన్ జనరల్ MDGలో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ MDJ MG టీ కోడే వాడతాం, ఓకేనా? ఇంక వేరే టీ కోడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, ఒక 10 టీ కోడ్స్ వాడతాం. అవన్నీ కూడా డ్యూరింగ్ కోర్స్ మనకి వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రీక్వెంట్ గా. మాస్టర్ డేటా గవర్నెన్స్ ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి, జనరల్ సెట్టింగ్స్ అని డ్రాగ్ డౌన్ చేయి. ఇలా ఉంటాయన్నమాట. డేటా మోడలింగ్, మనకి MDG మొత్తం ఇదే. డేటా మోడల్, ఇవోై మోడల్, ప్రాసెస్ మోడల్, ఆ 3 తెలిస్తే వచ్చేసినట్టే. మరి ఇప్పుడు యాక్టివేట్ చేశారో లేదో తెలీదు. ఓపెన్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది, చూద్దాం. may take some time. ఇప్పుడు చెప్పా కదా నేను 5 డేటా మోడల్ స్టాండర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్తుందని. ఫస్ట్ది OF అని చేశారు, ఓకేనా? చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ది OG, PP, MM. BP అంటే కస్టమర్, సప్లయర్ అన్ని BP కిందకి వస్తాయి, ఓకేనా? కస్టమర్, సప్లయర్, BP 3 సపరేట్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ కిందకి వస్తాయి. సపరేట్ ఓన్లీ కస్టమర్ వాడుకోవచ్చు, సపరేట్ సప్లయర్ వాడుకోవచ్చు. 2 వాడాలన్నా దాన్ని వాడుకోవచ్చు. సమ్ CVA ఇంటిగ్రేషన్స్ అని ఉంటాయి.
ఎంఎం అంటే ఎంఎం డేటా మోడల్. ఇది ఫినాన్స్ డేటా మోడల్. ఫినాన్స్ డేటా మోడల్లో చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఓఎఫ్ అని పెట్టారు, ఇది పాత వర్షన్. ఓఎఫ్ అనేది ఇప్పుడు లేదు. ఇంక ఇవి G5 G6 అనేటివి ఏంటంటే క్లాస్ జరిగేటప్పుడు మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేసినాయి. జీ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం కస్టమ్ డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. కంప్లీట్ గా చేయలేం కానీ సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు మనకు అర్థం అవడానికి చేయొచ్చు. కంప్లీట్ గా చేస్తే అది ఒక ప్రొడక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ మనం కూడా రిజిస్టర్ చేసుకుని SAPకి పంపించచ్చు. చాలా హ్యూజ్ కోడింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. అది జస్ట్ ఒక లెవెల్ వరకు మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. కాన్ఫిగరేషన్ గైడ్స్ ఫాలో అయ్యి కంప్లీట్ కూడా చేయొచ్చు. అప్పుడు డొమైన్ మీద కంప్లీట్ ఐడియా ఉండి అప్పుడు చేస్తారు. అటువంటి ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలకు పోతే అప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు. కస్టమ్ డేటా మోడల్ కూడా యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను మాక్సిమం క్లారిటీ ఇస్తాను. కస్టమ్ డేటా మోడల్ మీద కూడా మనం ఏం వర్క్ చేయం. ఒక కస్టమ్ డేటా మోడల్ కూడా క్రియేట్ చేయం అసలు మన ఎంటైర్ లైఫ్ టెన్యూర్. మనం వర్క్ చేసేది ఎంఎంతో కానీ బీపీతో కానీ ఫినాన్స్తో కానీ. చెప్పా కదా 3 డేటా మోడల్ చెప్పా. ఎంఎం అంటే మెటీరియల్ మాస్టర్, బీపీ అంటే బిజినెస్ పార్ట్నర్. బిజినెస్ పార్ట్నర్లోనే సప్లయర్ కస్టమర్ ఉంటారు. ఓజీ అంటే ఫినాన్స్. 0F అనేది లేదు. ఓకేనా, అంటే అప్పట్లో ఫినాన్స్ ని 0F అనేవాళ్ళు, కానీ ఓజీ అంటారు. ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అంతే. చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? చెప్పండి. చెప్పండి డౌట్. నథింగ్. నథింగ్. ఆల్రెడీ ఐడియా ఉందా? ఐడియా ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. నేను క్లియర్ గా చూపిస్తాను. ఓకేనా, ఎట్లా నా క్లాస్ అర్థం అవుతుందా? ఏంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదా? ప్రాబ్లం లేదు, క్లియర్ గానే ఉంది. నా లాంగ్వేజ్ కానీ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అంటే మీకు అర్థం కాకుంటే వితౌట్ చెప్పేయండి, ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో నాకు అర్థం కాలేదని. నేను ఆ టైప్ కాకుండా ఇంకో విధంగా చెప్పి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తా. ఓకేనా. ఫైనల్ ఏంటంటే నిన్న జరిగిన క్లాసు మొన్న జరిగిన క్లాస్ అన్ని రివైజ్ చేస్తుంట. మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు చెప్తే నాకు మీకు అర్థమవుతుందని అందుకోసం క్వశ్చన్స్ చేస్తా. సెషన్ ఇంటరాక్టివ్ గా ఉంటే బాగుంటది కదా, అందుకని. మీరు రోజు ఏ రోజు ఆ రోజు టైం దొరికినా దొరకపోయినా ఒక 5 నిమిషాలు రివైజ్ చేసినా చాలు. నేను చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా అరటిపండు వచ్చి పెట్టినట్టు చెప్తాను అనమాట. ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీరు జస్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు చూసుకుంటే చాలు, గుర్తొస్తుంది. ఓకేనా. మీకు SAP సిస్టమ్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ ఏం అవసరం లేదు. ఇంకే రోజు వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి అలవాటు అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా డేటా ఇవ్వగలమా అన్నావు కదా, అంటే పీపీటీస్ కానీ వీడియోస్. అదే పీపీటీ ఇస్తాను, నేను ఇస్తాను పీపీటీ. మీకు క్లియర్ పీపీటీ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకేనా. ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు ఇస్తాను. ఇది జస్ట్ బేసిక్స్ కదా, దీనికి పీపీటీ తయారు చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. అందుకని ఈ క్లాస్ లో బాగా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేశాను. మీరు మళ్ళీ చదువుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఏంటి అని తెలుసుకుంటే చాలు. మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు బానే, మాస్టర్ డేటా అంటే ఏంటి, ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి, హబ్ అంటే ఏంటి, కో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి అని. దీనికోసం పీపీటీ మళ్ళీ సపరేట్ తయారు చేయాల్సిన అవసరం. నేను దాదాపు నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ప్రతి క్లాస్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకేనా. రేపు శనివారం ఆదివారం క్లాస్ ఉండదు, నేను తిరుపతి వెళ్తున్నాను. డైరెక్ట్ సోమవారం క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. మీరు ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యేటట్టు ఉంటే ఇంకా ఫీజ్ డీటెయిల్స్ అవి ఒకసారి చూడండి. అది మనం మాట్లాడుతున్నాం, మనం ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నాం, రికార్డ్ అవుతుంది.